ततो युद्धः परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय तमवस्थितम् ततो युद्धः परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समवस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपागम्य ब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वानरीन् वत्सा समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहौ जपे नित्यं अक्षय्यौ परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येषा तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्धः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुगर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्ची सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मदनः शम्भु स्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिर स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्र शङ्खशिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुर्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीधिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गळः सर्वतापनः रविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मा नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमे गिरये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे
नमस्तमोऽभिविघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशायत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एव सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतुवैश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः येन मापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघवः पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागच्छो जगाम च यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रोक्ष जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागतं सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अधरविरवदन्निरीक्ष्य रामम् मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति జై శ్రీరామ్, జై హనుమాన్, జై గోమాత. ఈరోజు ఆదివారం, మాఘమాసంలో వచ్చేటువంటి తొలి ఆదివారం. మనందరము కూడా ఎంతో చక్కగా మన పహాడీ హనుమాన్ దేవాలయం నందు ఈ యొక్క సూర్య నమస్కారాలు, అరుణపారాయణము, వేద పారాయణము అద్భుతంగా మన వేద పండితులతోటి మనం జరుపుకోవడం జరిగింది. చాలా చాలా విశేషంగా ఈ వేద పండితులు దొరకడం మాఘమాసంలో చాలా చాలా అరుదు అనమాట. కానీ మన ఆలయానికి ప్రతి సంవత్సరం చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఎన్ని వివాహాలున్నా, ఎన్ని పూజలున్నా కానీ మన హనుమాన్ చాలీసాకి ఆయన రావడం అనేది మా అందరికీ కూడా విశేషంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా కానీ ముందుండి మమ్మల్ని అందరూ కూడా ప్రోత్సహించేటువంటి మా ప్రధాన అర్చకులు, పహాడీ హనుమాన్ దేవాలయ ప్రధాన అర్చకులు వెంకటరమణాచారి గారికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ రోజున యావత్ భక్తులు అందరూ కూడా, ముఖ్యంగా మా హనుమాన్ చాలీసా టీం సభ్యులు అయినటువంటి మన అన్న పొద్దున్నే వచ్చారు, శ్రీనివాస్ అన్న కానీ, సీనన్న కానీ, రాజన్న కానీ, సురేష్ కానీ, సుమన మేడం గారు కానీ, అదేవిధంగా మన రాజ్ కుమార్ కానీ, వినయ్ కానీ, పద్మిని ఆంటీ, అందరూ కూడా ఇంకా ఎంతో భక్తులు వచ్చి వెళ్ళిపోయారు. కొంతమంది వద్దామని కూడా రాలేకపోయారు. కొంతమంది మెసేజ్ చూసి అయ్యో అనుకున్నారు. అందరికీ కూడా స్వామివారి కృపా కటాక్ష అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా ఉండాలని, ఇది కేవలం అందరూ బాగుండ లోక కళ్యాణం కోసం మనందరూ కూడా చేసినటువంటిది. లోకంలో అందరూ కూడా వేళ్ళకి వర్షాలు కురవాలన్నా, పంటలు పండాలన్నా, ధన ధాన్యాలతో మనం అభివృద్ధి చెందాలన్నా మనకి ముఖ్యంగా ఏమి కావాలంటే సూర్యనారాయణమూర్తి అనుగ్రహం కావాలి. సూర్యనారాయణమూర్తి అనుగ్రహం ఎల్ల వేళలా మనందరిపైన ఉందంటే మనం అందరం కూడా ఆరోగ్యవంతంగా జీవిస్తూ ఉంటామన్నమాట. ముఖ్యంగా ఈ చర్మ వ్యాధులు కానీ, కంటికి సంబంధించిన రోగాలు కానీ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ సూర్యనారాయణమూర్తిని ఉపాసన చేస్తే ఇట్లే వెళ్ళిపోతుందని శాస్త్రం చెప్తుంది అనమాట. ఆ విధంగా మనందరము కూడా ఈ పహాడీ హనుమాన్ దేవాలయంలో మనందరము కూడా ఎంతో చక్కగా ఈ యొక్క సూర్య నమస్కారాల్లో మనందరము కూడా పాల్గొని ధరించాం. యావత్ భక్తులు అందరూ కూడా ఇంకా ఈ యొక్క సూర్య నమస్కారాలు అనేది ప్రతి ఆదివారము కూడా అందరూ కూడా చేసుకుంటూ ముందుకు
వెళ్తూ ఉండాలని, శివరాత్రి దాకా కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ యొక్క సూర్య నమస్కారాలు మానకుండా ఆ స్వామిని ఉపాసన చేస్తూ ఉండి ఆ స్వామి వారి యొక్క ప్రతిఫలం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దక్కాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, నాకు ఇంతటి అవకాశం ఇచ్చేటువంటి ఆ దేవదేవుడి అనుగ్రహం మనందరిపైన ఎల్లవెల్లలా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా మరొక్కసారి కోరుకుంటూ, జై శ్రీరామ్, జై హనుమాన్, జై గోమాత, జై సనాతన హైందవ ధర్మం. మాసం సందర్భంగా అడిగారు చెప్పినట్టు మొదటి ఆదివారం పహడి హనుమాన్ దేవాలయంలో సూర్య నమస్కారాల కార్యక్రమాన్ని చేసుకోవడం జరిగింది. చక్కగా నాకు ఈ ఆలయానికి అలాగే ఇక్కడ ఉండేటువంటి యొక్క సభ్యులందరితో కూడా చాలా కాలమైనటువంటి అనుబంధం ఉంది. 10 ఏళ్ల నుంచి కూడా నాకు అనుబంధం అనమాట. నేను చిన్నపిల్లాడిగా కూడా వీళ్ళందరి దగ్గరే తిరుగుతూ పెరుగుతూ వీళ్ళ దగ్గరే చేసుకుంటూ వచ్చాను. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా వచ్చి ఇక్కడ కార్యక్రమాలు అవి చేయటం, చక్కగా హనుమత్ జయంతి కానివ్వండి, హనుమత్ విజయోత్సవం కానివ్వండి, లేకపోతే ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు కానివ్వండి అన్నీ కూడా చేయటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది, వాళ్ళతో పాటుగా కలిసి చేయటం. ముఖ్యంగా ఈరోజు విశేషం ఏమిటంటే సూర్య నమస్కారాల కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది. మనందరికీ తెలిసిందే ప్రత్యక్ష భగవానుడు అనేటువంటి వాడు సూర్యనారాయణుడు అనమాట. అలాగే నవగ్రహాలలోనూ కూడా మొట్టమొదటి గ్రహము సూర్యగ్రహం అనమాట. ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది జాతక చక్రం. దాన్ని ఆధారపట్టి మనిషి లేవడం కానివ్వండి, పడుకోవడం కానివ్వండి, పనిచేయడం కానివ్వండి, ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ మనిషి మనుగడ మీద ఆధారపడేవి నవగ్రహాలు. ఆ నవగ్రహాలలోనూ కూడా ప్రప్రధానమైనది సూర్యగ్రహం అనమాట. ఆయన యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి, విశేషమైనటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని పొందడానికి, శరీర ఆరోగ్యాలు కానివ్వండి, ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, ఏవి సాగాలన్నా కూడా సూర్యుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే మిగతా గ్రహాలన్నీ కూడా వాటంతటా అవే అనుగ్రహిస్తాయి అని చెప్పని పెద్దలందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. అలాంటి సూర్యుడికి ప్రీతికరమైనటువంటి యొక్క అరుణ సౌర విధానంగా నమస్కారాలు, తృచా విధానంగా అర్ఘ్యప్రదానాలు చేయటము, అవన్నీ కూడా సూర్య ఆరాధనలో ముఖ్య భాగాలుగా చెప్పి చక్కగా మనం ఈరోజు ఆ కార్యక్రమాన్ని చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ తీర్థప్రసాదాలన్నీ కూడా స్వీకరించడం వల్ల మన శరీరానికి ఒక కొత్త ఉత్తేజం రావటము, ఆ ఉత్తేజంతో హైందవ కార్యక్రమాలు, వైదిక కార్యక్రమాలు, దైవిక కార్యక్రమాలు అన్నింటినీ కూడా చేయడానికి అనుకూలంగా ఆ యొక్క సూర్య భగవానుడు ఆయన ఏ విధంగా అయితే దేదీప్యమానంగా వెలుగుతాడో అదే విధంగా మన శరీరాన్ని కూడా ఉత్తేజపరుస్తాడు అని చెప్పని మన పెద్దలంతా కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలను పెట్టడం జరిగింది. తద్వారా ఆ కార్యక్రమాలన్నీ మనం చేసుకుంటూ, ఆ తీర్థప్రసాదాలన్నీ మనం తీసుకుంటూ, ఆ చైతన్యాన్ని మనం పొందుతూ చక్కగా ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని చేయాలని చెప్పని ఆ దేవదేవుని నేను కూడా ఆశిస్తున్నాను. ప్రతి సంవత్సరంలో భాగంగానే ఈ సంవత్సరం కూడా మన శ్రీ పహాడి హనుమాన్ దేవాలయంలో హనుమాన్ చాలీసా టీం తరఫున సూర్య నమస్కారం జరిగినాయి. చాలా అరుణ పారాయణం, చాలా వేద పారాయణం కార్యక్రమాలు కూడా జరిగినాయి. చాలా సంతోషం. ఈ విధంగా జరిగినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ సంధ్యాదేవి యొక్క తండ్రి ఉన్నారు చూశారు, ఆయన ఈ వేడి తగ్గించడానికి అని చెప్పని ఆకురాయితో సూర్యుడు వెనకాల ఉండేటువంటి వర్చస్సు ఉంటుంది కదా, ఆ వర్చస్ చక్రానికి షార్ప్నెస్ ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక చక్రానికి ఇట్లా అంటుంది చూసారా మనకి షార్ప్ ఎడ్జెస్, వాటి వల్ల దాని పదును ఎక్కువ పెరుగుతుంది. ఆకురాయి ఏంటని తెలుసా మీకు? ఆకురాయితో దాన్ని చెక్కి ఆ షార్ప్నెస్ ని తగ్గించారు. అలా రాలిపోయినటువంటి యొక్క పొడిని రూపంగా రాక్షసులు దొరికితే మళ్ళీ ఏదైనా ప్రమాదం జరుగుతుందేమో అని చెప్పని దాన్ని ఒక రూపంగా తయారు చేశారట. ఆ అమ్మవారే స్వామివారి భార్య సువర్చల, సూర్యుడి యొక్క వర్చస్సుతోటి తయారు చేయబడ్డ ఆవిడ కూడా అయోనిజ. సూర్యుడు పెళ్ళి ఆంజనేయ స్వామి ఆ జన్మ బ్రహ్మచారి, అస్కలిత బ్రహ్మచారి, కోటక బ్రహ్మచారి. మరి అలాంటి ఆయనకి పెళ్ళైనా వివాహం కానట్టుగా ఉండాలి అంటే అయోనిజ కావాలి. సీతమ్మ వారి లాంటిది అనమాట. అంటే ఒక శరీరం నుంచి పుట్టినటువంటి వ్యక్తి కాకుండా అయోనిజగా ఉండాలి. అలాగే వివాహం జరిగినా కూడా ఎటువంటి బ్రహ్మచర్య దీక్ష పాడవకుండా ఉండాలి అని అంటే సీతాదేవి సమానురాలై ఉండాలి. ఆవిడ తల్లిని చేసుకోలేడుగా, కాబట్టి ఆ అంశతో సువర్చల. ఇందాక అన్నయ్య చెప్పారు చూసారా, సూర్యుడిని ఆరాధిస్తే కానీ రాముడికి జయం కలగలేదు అని. అలాగే ఈయన విద్యారణ్యాలు పూర్తవ్వాలన్నా, రాముడి అంశలో ఈయన మంచి విషయాన్ని పొందాలన్నా పెళ్లి కానీ ఈయనకి ఏమి కాల. మరి ఆ పెళ్ళి అయ్యి ఆయన ఆ విషయాలన్నింటినీ నేర్చుకోవడానికి, ఆయన ధర్మాన్ని ఆయన నిర్వర్తించడానికి కూడా ఉపయోగపడేది ఎవరయ్యా అంటే సూర్యుడి కూతురే. సూర్యుడి యొక్క వర్చచక్రంలో నుంచి తీయబడేటువంటి యొక్క శక్తి మొత్తాన్ని సమగ్రంగా పోగేసి ఒక రూపాన్ని దాలిస్తే ఆవిడ సువర్చల అయ్యింది. ఆ సువర్చలనిచ్చి వివాహం చేసి మిగతా అధ్యాయాలు, చదువు ఇవన్నీ కూడా పూర్తి చేసి ఆ రాముల వారి యొక్క కార్యంలో ఇద్దరు కూడా సమిధులయ్యారనమాట. మన కలియుగం తర్వాత వచ్చేటువంటి యొక్క యుగం ఏదైతే ఉందో సత్యయుగం అంటారు. ఆ సత్యయుగంలో సువర్చల ఆంజనేయ స్వాములే బ్రహ్మదేవుడు అనమాట. ఇప్పుడు మనకి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కదా ఈ లోకాన్ని పాలిస్తున్నటువంటి వాడు, మనకు తలరాతలు రాస్తున్నవాడు. కలియుగం అంతమైపోయిన తర్వాత వచ్చేటువంటి వారు స్వామివారే బ్రహ్మ. ఆయన భార్య సరస్వతి స్వరూపం అనమాట. అది ఆ సువర్చల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే వజ్రాయుధాలు చాలా తయారయ్యాయి. సుదర్శన చక్రం కూడా అక్కడి నుంచే తయారైంది, వజ్రాయుధం అక్కడి నుంచే తయారైంది, స్వామివారి యొక్క భార్య అక్కడి నుంచే తయారైంది. ఇంకా వీళ్ళు వాడేటువంటి కొన్ని ఆయుధాలు చాలా ఉన్నాయి. అలాంటివన్నీ కూడా
ఆ సూర్యుడి వర్చస్ చక్రం నుంచి వచ్చినటువంటి శక్తితో తయారైనవి. కాకపోతే చాలా ప్రధానంగా అమ్మవారు సువర్చలాదేవి మనకి తెలిసినంత వరకు ఎక్కువ పురాణాల్లో వచ్చేటువంటిది అదనమాట. ఆ పవర్ తగ్గడం వల్ల మళ్ళీ అమ్మవారు రావడం, మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరూ కూడా చక్కగా లోకాన్నంతా పాలించడము జరుగుతోంది. అది అయితే మనకి ఇప్పుడు సూర్య నమస్కారాలు అనేటువంటి దాంట్లో మనకి మధ్యలో బిందు సూర్యుడి యొక్క ఆ యంత్రం ఉంటుందన్నమాట. దానికి షట్కోణము అని చెప్పని 6 ఋతువులకి షట్కోణము అని చెప్పని, తర్వాత వచ్చేది అష్టదళ పద్మము అని అంటారనమాట సూర్యుడు కూర్చునేటువంటిది. తర్వాత ద్వాదశ పద్మము అని అంటారనమాట. 12 ఆదిత్యులకి కూడా 12 రకాలుగా ఉంటాయి. ఈ మొత్తాన్ని కూడా 4 ద్వారాలు, 4 యుగాలకి ప్రతీకలుగా 4 ద్వారాలు, వీటన్నిటినీ కూడా కలిపి మనము సూర్య యంత్రంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. దీంట్లో ప్రధానంగా మనకి అరుణము, సౌరము, తృచా విధానము అని 3 విధాలుగా దీన్ని మనం సూర్యారాధన చేస్తామన్నమాట. అరుణము అనేటువంటిది భవిష్యోత్తర పురాణంలో ఒక పారాయణ. తర్వాత మహాసౌరము అనేటువంటిది కూడా భవిష్యోత్తర పురాణంలో ఒక పన్నం అన్నమాట. దాంతో నమస్కారాలు మనం ఇప్పటిదాకా చేసుకున్నటువంటి యొక్క నమస్కారాలన్నీ రుక్కు అంటే 2 వాక్యాల చొప్పున ఒక నమస్కారం చొప్పున మనం చేసుకుంటూ వచ్చాం. తర్వాత తృచా విధానంగా సూర్యుడి యొక్క ద్వాదశ నామాలని కూడా సంపుటి చేసుకుంటూ, సూర్యుడి యొక్క బీజాక్షరాలన్నింటినీ కూడా సంపుటి చేసుకుంటూ మనకి తృచా నమస్కారము, తృచా అర్ఘ్యము అని చెప్పని ఈ పురాణంలో మనకి చెప్తారు. ఆ విధానంగా మనం మొదలు చేసుకున్నాము, అర్ఘ్యప్రదానం అది చేసుకున్నాము, దాంతో నమస్కారాలు చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు పునఃపూజ చేసి ఈ యొక్క సూర్య నమస్కారాల కార్యక్రమాన్ని, స్వామివారి యొక్క ప్రసాదాన్ని కూడా మనం కార్యక్రమాన్ని సమాప్తం చేసి ప్రసాదాన్ని మనందరం కూడా తీసుకుందాం, పెడదాం. అంతా అలంకారం చేసి అర్చన చేసుకుందాం. రామ రామ మహాబాహో ఋతుగుత్యం సనాతనం యాన సర్వనరీశం వస్వ సమరే విజయస్వితి ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనం జయావహం జపే నిత్యం అక్షయం పరమం శివం సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వ పాప ప్రణాశనం చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుద్వర్తనముత్తమం రశ్మి మంత్రం సంయుధ్యం తం దేవాసుర నమస్తరిం పూజయస్వ వివస్వతం భాస్కరం భువనేశ్వరం సర్వదేవతాతో తేజస్వి రశ్మి భావనః ఏచ దేవాసురగణాన్ లోకాన్ పాతి కపస్తిభిః ఏచ బ్రహ్మా చ విష్ణు చ శివస్కంద ప్రజాపతిః మహేంద్రో దనరకాలో యమశోపో విపాంపతిః పితరో వసవస్థాన మరుతో మనుః వాయుద్వహి ప్రజా ప్రాణ ఋతుకర్త ప్రభాకరః ఆదిత్య సవితా సూర్యాగగ పుష్య కపిస్తమాన్ సువర్ణ సపుతో భానుల్ హిరణ్యరేత దివాకరః హరిద్వస్స సహస్రప్త సప్త సప్తిర్రీచమాన్ తిమిరో రోత శంభు స్వష్ట మాతాండ సుమన్ హిరణ్య గర్భ శిశిర స్థాపనో భాస్కరో రవిః అగ్నిగర్భోతిదే పుత్ర శంఖ శిశిర నాశనః ఓమనాదస్స పప్పేత సుతుస్తాప పరంగనః గణా దృష్టిరపా మిత్ర పింగళీ విద్యవం గలాం ఆపతి మండలీరుత్యం పింగళ సర్వతాపనః కపిధ్వస్య మహాతేజరత్త సర్వభవోద్భవః నక్షత్రగ్రహ తారానాం అపితో విశ్వభావనః తేజసపాపి తేజస్వి ద్వాససాత్మ నమోస్తుతే నమ పూర్వాయ గిరయే పచ్చయే గిరయే నమః జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః జయాయ జయభద్రాయ హరీశ్వరాయ నమో నమః నమో నమః సహస్రంతో ఆదిత్యాయ నమో నమః నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః నమ పద్మ ప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమః బ్రహ్మేశతేసాయ సూర్యాయ దివ్యవచ్చసే భాస్వతే సర్వభక్షాయ రుద్రాయ వపుషే నమః తపోజ్ఞాయ హిమజ్ఞాయ శత్రుజ్ఞాయ మితాత్మనే కృతజ్ఞగాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః తప్తచమీకరభాయ భగ్నయే విశ్వకర్మణే నమస్తనోపి నిఘ్నాయ రవయే లోకసాక్షిణే నాసతేజ వైభూతం తేజరుతి ప్రభు కాయస్తే చ తపస్తే చ భక్షతే చ కపస్తిభిః ఏ చ సుప్రీత జపత భూతే చ పరినిష్టథా ఏ చ ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చైవాగ్నిహోత్రిణాం వేదా చ హృతువచ్చ హృతూనాం ఫలమేవ చ యాని కృత్యాని లోకే చ సర్వ ఏష రవిప్రభు యనమస్తు కుక్తే చ కాంతారేషు భగేషు చ
कीर्तयन् पुरुषन् कची वसति राघव पूजयस्वमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिं यत्र गुणीतं जप्तयुक्तेक विजयस्मृति अस्मिन् शने महाबाहो रावणत्वं वतिस्वति एव मुक्तिगदागस्य जगमाचयदागतं यत्र कृत्वा महातेजनश्च सकोपापदा धारयामास सुप्रीतराघव प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रक्षे जप्यतु परमं हर्षमवास्तवान् तिराचम्य सुतिर्भूतधनुर्राधाय वीर्यवान् रावणं प्रक्षे दुष्टात्मयुक्ताय समुपागतं सर्वयनेत महावते सत्यऋतो भवात् अदरविरिवीक्ष रामं मुदितमान् परमं प्रमुख्यमानः निशिचरपति संशयं विविधसुरगणमध्यगतो वचस्तरेति। నిత్యమంగళాని భవంతు. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. గురుహార తీసుకున్నాము ఒకసారి ఇట్లాగా. ఓం రాజాది రాజాజ